بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا. میری طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، سندھ حکومت کی جانب سے آپ سب کو جو آنے والی عید ہے وہ بھی مبارک، اور حج کے حوالے سے بھی تمام امت مسلمہ کو حج مبارک بھی. آج کی پریس کانفرنس کرنے کے کچھ 2-4 بنیادی نکات ہیں، لیکن سب سے پہلے چونکہ آج کئی روز بعد آپ تمام دوستوں سے بات ہو رہی ہے، سب سے پہلے میں گندہ پور صاحب کی جو بیان بازی ہے، بالخصوص پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے میں اس کی بھرپور انداز سے مذمت کرنا چاہوں گا، اور گندہ پور صاحب کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ بین الاقوامی سطح پر کشمیر کے مقدمے کی بنیاد بھٹو صاحب نے رکھی تھی. وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے عالمی سطح پر بھرپور انداز سے کشمیر کی نمائندگی کی، کشمیر کا مقدمہ لڑا، اور جو کوتاہی یا جو ناکامی پچھلے 3 سالوں میں عمران خان صاحب کی حکومت کو کشمیر کے حوالے سے ہوئی ہے، اس کی وجہ شاید ہم سب کو نظر آ رہی ہے کہ اگر گندہ پور صاحب جیسے وزیر کو تعینات کیا جائے گا جن کو نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ سیاست کا پتہ ہے، نہ کشمیری عوام کی جد و جہد کا پتہ ہے، نہ ان کی تکالیف کا پتہ ہے، تو نیچرلی پھر وہ اسی طرح کی باتیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان وزراء کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے، تھوڑی سی حیا کرنی چاہیے. کبھی کبھار اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ تاریخ کے منافی ہے، حقائق کے منافی ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ باتیں اس لیے گندہ پور صاحب نے کی کہ انہوں نے دیکھا کہ جہاں جہاں بلاول بھٹو زرداری کشمیر میں گیا، یا آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ یا فریال ٹالپور صاحبہ کشمیر میں گئیں، عوام کا ایک جم غفیر تھا. عوام بھرپور طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات سننے کو باہر نکلی، کیونکہ کشمیری عوام کو اندازہ ہے کہ جس بہادری کے ساتھ، جس جرت کے ساتھ، جس ایمانداری کے ساتھ کشمیر کا مقدمہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں لڑا ہے، شاید آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا لیڈر موجود ہو جو کشمیر کی ترجمانی بہادری کے ساتھ کرے، جرت کے ساتھ کرے. اور میں سمجھتا ہوں وہ جو رسپانس کشمیری عوام کا نکلا، جو رسپانس دیکھنے میں آیا، اس کی وجہ سے ان وفاقی وزراء کو یہ گندگی کرنے کی ضرورت تھی. ان کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہوگی. اور میں امید کروں گا، گو کہ 25 جولائی سے میری کوئی خوشگوار یادیں نہیں ہیں، یا پاکستانی قوم کی کوئی خوشگوار یادیں 25 جولائی سے میں سمجھتا ہوں کوئی پاکستانی منسوب نہیں دے سکتا. لیکن میں امید کروں گا کہ 25 جولائی کو سلیکشن نہیں، الیکشن ہوگا، اور اگر شفاف طریقے سے وہ الیکشن ہوا تو انشاءاللہ جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی، جیت شہید بھٹو کی پارٹی کی ہوگی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی کی ہوگی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پارٹی کی ہوگی. اب دوسرا ایشو جو بڑا میں سمجھتا ہوں شدت اختیار کر رہا ہے وہ کرونا ہے. اور ہر شخص کرونا کے ایشو کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، سیاست کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کا نقصان میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ہمارے شہریوں کو ہوتا ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں کراچی شہر کے اندر جو پازیٹیو کیسز کی شرح ہے وہ تقریباً 23.12% ہے.
23% पिछले 24 घंटों में पॉजिटिविटी रेशियो है कोरोना वायरस के केसेस का कराची शहर में। और अगर आप लोग याद करें, आज से 10 रोज पहले ये पॉजिटिविटी रेशियो 8.5-9% हो गया था। जब हुकूमत ने बंदिशों को रिलैक्स करने का फैसला किया, चूंकि एनसीओसी चीज़ों को रिलैक्स कर रही थी, बकरीद के दिन आ रहे थे, लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, शादी ब्याह की तकारीब होती हैं, तो एक तरफ एनसीओसी का प्रेशर था, एक तरफ आवाम का प्रेशर था, तो हुकूमत ने बंदिशों के ऊपर नरमी की, इस हिदायत के साथ, इस ताकीद के साथ कि शहरी एसओपीज़ का ख्याल रखेंगे, एसओपीज़ को फॉलो करेंगे, ताकि कोरोना वायरस के केसेस में शिद्दत ना आ पाए। बदकिस्मती के साथ वो एसओपीज़ उस तरीके से फॉलो नहीं हुए, ना लोगों ने ईमानदारी के साथ एसओपीज़ को फॉलो किया, ना उस तरीके से वैक्सीनेट कराया, और नतीजा ये हुआ कि 10-12 रोज़ के अंदर पॉजिटिविटी रेशो जो है 23% तक पहुंच गया है। और अब ईद उल अज़हा सर पर है, लोग कुर्बानी भी करेंगे, उनकी तकारीब भी होंगी। बड़ी डेंजरस, अलार्मिंग, तशवीशनाक सिचुएशन है। मैं एक बार फिर शहरियों के अपने मफाद में, उनकी अपनी बेहतरी के लिए ये गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदारा एसओपीज़ को वायलेट ना करें, खुदारा हुकूमत की दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो करें। हुकूमत नहीं चाहती कि वो सख्तियाँ की जाएं, वो बंदिशें वापस लगाई जाएं, क्योंकि जब हम सख्ती करते हैं, बंदिशें लगाते हैं, तो कभी पीटीआई कुछ कहती है, कभी एमकेएम कुछ कहती है, कभी कोई डॉक्टर्स के बारे में नहीं सोचता, कभी कोई हेल्थ वर्कर्स के बारे में नहीं सोचता, हस्पतालों के बारे में नहीं सोचता कि इस वक्त जो ये पॉजिटिविटी में इजाफा हो रहा है, लोग बड़े पैमाने पर बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, अस्पताल में हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, फिर सिचुएशन खतरनाक हद तक बढ़ रही है। तो मैं समझता हूं कि अगर शहरी चाहते हैं कि हुकूमत सख्तियां ना करे, हुकूमत बंदिशें ना लगाए, तो मैं शहरियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो एसओपीज़ को फॉलो करें। अगेन, गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें, मास्क ज़रूरी तौर पर पहने, वैक्सीनेट कराएं, वैक्सीन वाफिर मकदार में अवेलेबल है, वैक्सीनेट कराएं, ताकि हमें सख्त फैसले ना करना पड़े। लेकिन मैं शहरियों को बताना चाह रहा हूँ कि सिचुएशन आज 19 जुलाई को ख़तरनाक है, तशवीशनाक है, और अगर अगले चंद रोज़ में हमने अपने आप को पाबंद नहीं किया एसओपीज़ फॉलो करने को, तो ये नंबर और ख़तरनाक हो सकते हैं। और ख़तरनाक हुए, अगर खुदा न खास्ता हमारे हस्पतालों में जगह नहीं रही, तो उसका नुकसान भी हम शहरियों को होगा। तब कोई एमक्यूएम पीटीआई नहीं आएगी बीच में, फिर वही लोग सिंध हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ बिला तफरीक, गैर सियासी तौर पर हम सबको इंसानियत के नाते कोरोना वायरस के ख़तरात को समझने की ज़रूरत है, अपनी हुकूमत का साथ देने की ज़रूरत है, एसओपीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है, समाजी फासला इख्तियार करने की ज़रूरत है, मास्क पहनने की ज़रूरत है, खुदारा। और मैं अगेन लोगों को कहूँगा, प्लीज़ अगर मास्क पहने तो ठोरी पर ना पहने, हाथ में ना पहने, अपनी नाक और मुंह को कवर करें, ताकि वो सही तरीके से कोरोना वायरस की वबा से बच सके। कराची के हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले, चूँकि ईद उल अज़हा आने वाली है, तो ईद खुशियों का दिन होता है। आवाम भी ईद के रोज़, ईद के दिनों में खुशखबरी की तलबगार रहती है, बट बदकिस्मती के साथ